Mathaji, Hare Krishna. இப்போ நம்ம ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளாஸ் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடலாம். நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா, நான் பேசுறது கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே நான் கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு பேசுறேன். மதுரையில சாயந்தரமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சிக்ஷாஷ்டகம் படிச்சாச்சா? சிக்ஷாஷ்டகம் இன்னும் இல்ல மாதாஜி. அதான் மூணாவது இன்னைக்கு தேர்ட் டே இருக்கிறதுனால. அப்படிங்களா? ஆல்ரெடி டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓ ஓகே ஓகே மாதாஜி, நான் அது படிச்சிடுறேன் இப்போ. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யாவோட 3rd சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த மாசம் வந்து குரு பூர்ணிமா வரும். அதனால இது ரொம்ப விசேஷமான ஒரு மாதம். அதுலயும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு நிறைய விசேஷங்கள் உண்டு இந்த மாதத்துல. அதுல முக்கியமான விசேஷம் இது. இந்த மாதிரி சமயத்துல லார்ட் சைத்தன்யாவோட டீச்சிங்ஸ நம்ம கேட்கறதும் சொல்றதும் ரொம்ப சிறப்பு.
அதுல வந்துட்டு நானும் ஒரு பார்ட்டா இருக்கிறதுல ரொம்பவே சந்தோஷமும் பிளஸ்டாவும் ஃபீல் பண்றேன். உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்றதுலயும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். முதல் தடவை நான் வந்து பெரியவங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன். ஆக்சுவலா குழந்தைங்களுக்கு தான் எடுத்துட்டு இருந்தேன். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ ஏதாவது தப்பு பண்ணா மன்னிச்சிடுங்க, கரெக்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயங்களும் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன். எனக்கு உங்க எல்லாரோட பிளெஸிங்ஸும் அவசியம் தேவை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் டு யூ ஆல். மாதாஜி, சிக்ஷாஷ்டகமோட ஸ்லோகமும் படிக்கணுமா இல்ல மீனிங் மட்டும் படிச்சா போதுங்களா? ஸ்லோகம் நான் ஆல்ரெடி குரூப்ல ஷேர் பண்ணிட்டேன். ஓகே சிக்ஷாஷ்டகம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு முன்னாடி நான் ப்ரேயர் பண்ணிடலாம். ஓம் அஞ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மக்யம் தததி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் श्री राधा कृष्ण पादान सहन ललिता श्री विशाखान्वितांश. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुपश्य कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपाताय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवती पश्चात्तदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. சிக்ஷாஷ்டகம் சைத்தன்ய மகாபிரபு எழுதின 8 ஸ்லோகங்கள். அது மட்டும்தான் அவங்க எழுதினாங்க. ஆனா அதுலயே எல்லாமே அடங்கியிருக்கும். ஸோ அது படிச்சாலே, அது புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பத்தி. அதுல இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறது 3rd ஸ்லோகம், 3rd verse. த்ரினத் அபி சுனிச்சேன தரோர் அபி சகிஷ்ணுனா அமானினா மனனதேன கிருதன்ய சத ஹரிஹி. அதோட translation, one should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and should be ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. என்ன மாதிரி நம்மளுக்கு மனநிலை இருக்கணும் சாண்டிங் பண்ணும்போதும் சரி, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போதும் சரி, என்ன மாதிரி மனநிலை நம்மளுக்கு இருக்கணும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன் ஷுட் சாண்ட் த ஹோலி நேம் ஆஃப் த லார்ட் இன் ஹம்பிள் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். ரொம்ப முக்கியமா தேவைப்படுறது ஒண்ணு ஹம்பிள் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். அது நம்மளுக்கு அவசியம் தேவை. ஏன்னா இது வந்து சாதாரணமா மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல உள்ளவங்க கிட்ட நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ரொம்ப எதிர்பார்க்க முடியாது. இதை எப்படி வளர்த்துக்க முடியும்னாலே நம்ம நிறைய சங்ல சேரணும், அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டீஸ், டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ப்ராக்ரஸ் ஆக ஆக இந்த ஹம்பிள்னஸ் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா வரும். இதுதான் என்னது ஆக்சுவலா இந்த ஸ்லோகமும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டீச்சிங்ஸ் டு சனாதன கோஸ்வாமி, இதுவும் நம்மளுக்கு ரொம்பவே வந்து மேட்ச் ஆகும். ஏன்னா அதுலயும் இன்னைக்கு நம்ம ஹம்பிள்னஸ் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஹம்பிள்னஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியமா, அது ஒண்ணுதான் பேஸ். அதுல இருந்தது அப்படின்னாலே, அது நம்ம கிட்ட இருந்தனாலே மற்றதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கிட்ட வந்துடும். சரியா? அதனால அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இது எப்படி இருக்கணும், அந்த ஹம்பிள்னஸ் எப்படி இருக்கணும், அதோட நேச்சர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. எப்படின்னா, ஸ்ட்ரா இன் த ஸ்ட்ரீட், புல் இருக்குது இல்லைங்களா, அது பாத்தீங்கன்னா நம்ம மெரிச்சாலும் சரி, என்ன பண்ணாலும் சரி, அது என்ன பண்ணும், வளைஞ்சு கொடுக்கும், திருப்பி ஏஞ்சிக்கும், வளைஞ்சு கொடுக்கும், திருப்பி ஏஞ்சிக்கும் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கும் யாரு நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யாரையும் அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது. அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம எப்பயுமே மத்தவங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம ஈஸியா ஜட்ஜ் பண்ணிடுவோம், அதை நம்ம எதிர்பார்க்கவும் செய்வோம். ஆனா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதை இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மத்தவங்களுக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி பணிஞ்சு போகணும். அதுல என்னன்னா, லோவர் தென் த ஸ்ட்ரா இன் த ஸ்ட்ரீட், பணிஞ்சு போகணும். அதாவது அது எப்படி பணிஞ்சிட்டு திரும்பி அப்படியே நிமிர்ந்துக்குதோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், யாரையும் நம்மளையும் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. அதாவது நம்மளை ஹர்ட் பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை நம்ம டாலரேட் பண்ணிக்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக நம்ம
அடிமையா இருக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது. எப்பயுமே ஒரு இது இருக்கும், ஒரு நூலிழை இருக்கும். அடிமைக்கும் பணிஞ்சு போறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதை நம்ம வாழ்க்கையில் கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் டிவைட் ஆஃப் ஆல் ஒன் ஷுட் பி மோர் டாலரண்ட் தென் எ ட்ரீ. மரம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வெட்டும் போது அதுக்கு வலிக்கும். ஏன்னா அதுக்கும் என்னது, சோல் இருக்கு. ஆனா அது என்ன பண்ணாது, ஒளிய முடியாது இல்லையா, என்னால முடியாது, நான் வந்துட்டு எங்கேயாவது ஓடி போயிடும், அந்த மாதிரி அதால செய்ய முடியாது. அது ரொம்ப டாலரண்டா எப்படி பொறுத்துக்குதோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல என்ன கஷ்டங்கள் வந்தாலும், என்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலும், அந்த ஹம்பிள்னஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு அவசியம் தேவை. அது எப்படி இருக்கணும்னா, ஒரு புல்லு அதை நம்ம எப்படிதான் நம்ம வந்து கஷ்டப்படுத்தினாலும் அதை ஏஞ்சிக்குதோ, அதே மாதிரியும் மரத்தை எப்படிதான் வெட்டினாலும் அது பொறுமையா இருந்து தாங்கிக்குதோ, அந்த அளவுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் ஹம்பிள்னஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. டிவைட் ஆஃப் ஆல் சென்ஸ் ஆஃப் ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ். எல்லாமே என்னால நடக்குது, எல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் தான், இந்த எண்ணம் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஹம்பிள்னஸ் வராது. ஹம்பிள்னஸ் எப்படி நம்ம வந்து செக் பண்ணணும், கிராஸ் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிராட்டிடியூட், ஃபால்ட் ஃபைண்டிங். மத்தவங்க கிட்ட நம்ம என்னைக்கு குறை கண்டுபிடிக்கிறோமோ அன்னைக்கு நம்ம கிட்ட ஹம்பிள்னஸ் இருக்காது, அன்னைக்கு நம்ம கிட்ட கிராட்டிடியூட் இருக்காது. இந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம மெஷர் பண்ணோம்னாலே, நம்ம என்னைக்கெல்லாம் நம்ம யார்கிட்டயாவது குறை கண்டுபிடிக்கிறோமோ அன்னைக்கெல்லாம் நம்ம கிட்ட ஹம்பிள்னஸும் கிராட்டிடியூடும் காணாம போயிடும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த ஃபால்ட் ஃபைண்டிங், மத்தவங்க கிட்ட உள்ள குறைகளை நம்ம பார்க்காம இருந்தோம்னாலே நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த ஹம்பிள்னஸும் நம்மளோட கிராட்டிடியூட்னஸும் நம்மளுக்கு அதிகமாகும். இதுதான் பேசிக்கா ஒரு பியூர் டிவோட்டிக்கு தேவைப்படுற ஒரு விஷயமும் கூட. அதுதான் இதுல பகவத்கீதையிலும் பாத்தீங்கன்னா 13th சாப்டர்ல என்னென்ன குணங்கள், முக்கியமான குணங்கள் வேணும் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க 8th ஸ்லோகத்துல இருந்து. அதுல பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கறது ஹியூமினிட்டி, அது ஹம்பிள்னஸ், அடக்கம். அது ரொம்ப அவசியம். அது இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மத்த எல்லா நல்ல குணங்களும் நம்ம கிட்ட இன்கார்ட் ஆயிடும். சரியா, இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போ அண்ட் ஒன் ஷுட் பி ரெடி டு ஆஃபர் ஆல் ரெஸ்பெக்ட் டு அதர்ஸ். எல்லாருக்கும் சமமா பார்க்கணும் எல்லாரையும், ஏன்னா எல்லாருமே சோல், எல்லாருக்குள்ளயும் சூப்பர் சோல் இருக்கு. இந்த ஒரு தாட்டோட நம்ம எல்லாரையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா அவங்க கிட்ட உள்ள அந்த ஃபால்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது. எல்லாரையும் நம்ம பண்டிதா சமதர்ஷனா அப்படின்றது 5th சாப்டர்ல பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி பார்க்கணும் ஒருத்தவங்க, எல்லாரையும் சோலாவும் அவங்களுக்குள்ள சூப்பர் சோலாவும் இருக்கு அப்படின்ற நம்ம பார்த்தோம்னாலே அந்த வெளியில உள்ள தப்புக்கள் நம்மளுக்கு தெரிய வராது. அதை நம்மளால மன்னிக்கிற குணமும் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். So should be ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. அப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க வேண்டிய நிறைய நல்ல குணங்கள் இருக்கு. 13th சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் 21 ஐ திங்க் சோ. அதுல நம்மளுக்கு பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டியது ஹம்பிள்னஸ். அது நம்மளுக்கு ரொம்பவே அவசியம் தேவை. இதுதான் சிக்ஷாஷ்டகத்தோட 3rd ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம். இதை எப்பயுமே கிட்ஸுக்கு நான் சொல்லுவேன், தெரிஞ்சுக்கிறது வேற, ஃபாலோ பண்றது வேற. தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. வாழ்க்கையில நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றது நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். எனக்கு இது தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு அப்படியே போறது கிடையாது. நம்ம கிட்ட அந்த ஒழுக்கத்தையும் நம்மளோட குணங்களையும் கொண்டு வந்து நம்ம பகவானுக்கு அதை நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். அப்பதான் பகவானுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா. எல்லாருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. தேங்க்யூ. டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுல வந்து 3rd சாப்டர், அதுல வந்து டீச்சிங்ஸ் டு சனாதன கோஸ்வாமி. அநேகமா எல்லாருக்கும் நேற்றுக்கு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் சனாதன கோஸ்வாமி யாரு அப்படின்றது. அவங்க வந்து ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி எல்லாம் கௌடிய பரம்பரையில சம்பிரதாயத்துல வரவங்க ஆச்சாரியர்கள். அவங்களுக்கு பகவான் என்னென்னலாம் டீச் பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி சைத்தன்யா மகாபிரபு அப்படின்னா யாரு அப்படின்றதையும் நம்ம எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறேன். ஒரு தடவை ராதாராணியும் கிருஷ்ணாவும் பேசிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ ராதாராணி கிட்ட பார்த்து கிருஷ்ணர் கேட்டாங்களாம், நீ எப்பயுமே சந்தோஷமா இருக்கியே, அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்களாம். அப்போ வந்து பகவான் சொன்னாங்களாம், ராதாராணி சொன்னாங்களாம், அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு நீங்க இது வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாத ஒரு விஷயத்த நாங்களாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம், நாங்களாம் அதை அனுபவிக்கிறோம், அதனாலதான் என்கிட்ட இந்த சந்தோஷம் இருக்கு அப்படின்னு. கிருஷ்ணருக்கு என்ன, எனக்கு எல்லாத்தையும் படிச்சவங்க தானே, பகவான் தானே,
அப்போ என்ன அந்த ஒரு எனக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னோடனே ராதாராணி சொன்னாங்களாம், நீங்க எல்லார்கிட்ட இருந்து பக்தியை ஏத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கீங்க இது வரைக்கும். ஆனா பக்தியை அனுபவிச்சதுன்றது நாங்கள்லாம் தான், நீங்க கிடையாது. அந்த பக்தி அனுபவமே வந்து என்னது, சந்தோஷத்தை ரொம்பவே கொடுக்கும். அதாவது பிளிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, பரமானந்த நிலை, அது வந்து கொடுக்கும். அது வந்து நீங்க இது வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொன்ன உடனே கிருஷ்ணருக்கு தோணுச்சோம், ஓஹோ அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கா, அப்ப நானும் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா, அப்போ ராதாராணி தான் இருக்கிறதுல யாரு பியூர் டிவோட்டி, பெஸ்ட் டிவோட்டி, உன்னதமான நிலை பிரேம பக்தி ராதாராணிக்கு தான். அப்போ என்ன பண்ணாங்க, சரி ராதாராணி மாதிரி அவங்களோட கோல்டன் கலர் எடுத்துக்கிட்டு அவங்களோட மனநிலையில அந்த மாதிரி அவங்க அவதாரம் எடுத்ததுதான் லார்ட் சைத்தன்யா மகாபிரபுவோட அவதாரம். அதுதான் அந்த அவதாரத்துக்கான காரணம். அதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சரி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதுல வந்து அவங்க பியூர் டிவோஷன் எப்படி பண்றது அப்படின்றத, அதனால கிடைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போ கலிகாலத்துல இருக்கோம் இல்லைங்களா. பொதுவா பாத்தீங்கன்னா சத்யுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம், 4 யுகங்கள் இருக்கு. அந்த 4 யுகத்துக்கும் ஒரு ஒரு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்யுகத்துக்கு என்னது, யாராவது சொல்றீங்களா? சரி, சத்யுகத்துக்கு தியானம் மெடிடேஷன், திரேதாயுகத்துக்கு ஃபயர் சாக்ரிஃபைஸ் யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் பண்றது. தேங்க்யூ. அதுக்கப்புறம் திரேதாயுகத்துக்கு விக்கிரக வழிபாடு, டெம்பிள். துவாபர யுகத்துல விக்கிரக வழிபாடு. துவாபர யுகத்துக்கு விக்கிரக வழிபாடு. அதுக்கப்புறம் சத்யுகத்துக்கு மெடிடேஷன், நாம சங்கீர்த்தனம். நாம சங்கீர்த்தனம். ஓகே, தேங்க்யூ சோ மச். சத்யுகத்துக்கு மெடிடேஷன், திரேதாயுகத்துக்கு ஃபயர் இது யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் அது பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் துவாபர யுகத்துக்கு டெய்டி வர்ஷிப், டெம்பிள் வர்ஷிப்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் கலியுகத்துக்கு நாம சங்கீர்த்தனம். ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை சொன்னாலே நம்மளுக்கு என்னது, முக்தி அப்படின்றது கலிகாலத்துக்கு ரொம்பவே ஈஸியா கொடுத்திருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்ப கம்மி. சத்யுகத்துக்கு 1 lakh டைம் பீரியட் இல்லைங்களா லைஃப் ஸ்பேன். அதே திரேதாயுகத்துக்கு 10,000 years, அதே துவாபர யுகத்துக்கு 1000 years. நம்மளுக்கு கலிகாலத்துக்கு 100 years தான். அதுலயும் இல்லாம இதுல கொஞ்சம் நம்மளுக்கு மந்த புத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது 4 டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் நம்மளுக்கு. இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து இல்யூஷன் இருக்கும், புரியாத தன்மை. இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ்னா நம்மளோட சென்சஸ் எதுவுமே நம்மளுக்கு கரெக்டான விஷயத்த நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்காது, தப்பா புரிய வைக்கும். அதுக்கு ரொம்ப பாப்புலரான எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம், கயிறை பார்த்தா பாம்பு நினைப்போம், பாம்பை பார்த்தா கயிறுன்னு சில சமயம் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ், இல்யூஷன், சீட்டிங் ப்ரெஃபரன்சி, மிஸ்டேக் பண்றது, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்னன்னா நம்மளோட டிராபேக்ஸ். அப்படி இருக்கும்போது நம்மளால மெடிடேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா மைண்ட் சென்சஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்மளால அந்த அளவுக்கு கலி காலத்துல அது அவ்வளவு சாத்தியப்படாது. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த காலத்துல யாரும் பக்தி பண்றதே அவ்வளவா என்ன பண்ண மாட்டாங்க, விரும்பவும் மாட்டாங்க இல்லையா. முடிஞ்ச வரைக்கும் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் தான் அவங்களுக்கு பிரதானமான விஷயமா இருக்கும். சோ அப்படின்ற பட்சத்துல பகவான் வந்து என்ன பண்ணாங்க, கலிகாலத்துல எல்லாருக்கும், இந்த கலிகாலத்துல இவ்வளவு குறைகள் நிறைந்த, இவ்வளவு கஷ்டங்கள் நிறைந்த கலிகாலத்துல எப்பயுமே என்னது, குழந்தைங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுதுன்னா அம்மா கொஞ்சம் ஈஸியா ரொம்ப நல்லா பாத்துப்பாங்க. அதே மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு ஈஸியா கிடைக்கும் இல்லையா. அதே மாதிரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா கலிகாலத்துல இவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்கு. அப்ப இவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், ரொம்ப ஆச்சார நியமத்தோட இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கொடுத்தோம்னா ரொம்ப கஷ்டம். அதனால ஈஸியானதா நாம சங்கீர்த்தனம் நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க. அதுலயுமே இன்னும் பண்ணது வந்து என்னன்னா மகாமந்திரம். சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்த மகாமந்திரம் எங்க வேணாலும் சேன் பண்ணலாம், என்ன டைரக்ஷன் வேணாலும் பார்த்து சேன் பண்ணலாம். பகவான மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும், நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளா நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க. அப்ப இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை தான் பிரச்சாரம் பண்றதுக்காக இந்த அவதாரம். ஆக 2 விதத்துக்காக இந்த அவதாரம். ஒண்ணு ராதாராணி அவங்களோட அந்த பக்தி பாவனையை அனுபவிக்கிறதுக்காகவும், இன்னொன்னு நாம சங்கீர்த்தனத்தை இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்கறதுக்காகவும். இந்த 2 விஷயத்துக்காக சைத்தன்ய மகாபிரபு, அதாவது கிருஷ்ணாவே பகவான் கிருஷ்ணாவே சைத்தன்ய மகாபிரபுவா அவதாரம் எடுத்தாங்க. அவங்கள பத்தின விஷயங்கள் தான் நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா அப்படின்ற புக்ல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அது யார் எழுதுனாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி. அவங்களும் டிசிப்ளிக் செக்ஷன்ல வருவாங்க. அவங்கதான் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அந்த, அதாவது அவங்களோட எல்லா விஷயங்களும், அவங்க லைஃப் ஹிஸ்டரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் எழுதினவங்க. அவங்க எப்படி அதை அவங்க அதுவும் எப்போ ஜீவ கோஸ்வாமி அவங்க சொன்னதுனால அவங்க எழுதினாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி என்ன எழுதினாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
கோவிந்த லீலாமிருத்தம். அது என்னன்னா முழுக்க முழுக்க ராதாகிருஷ்ணர் அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸா எழுதினாங்க. அதை பார்த்துட்டு ஜீவகோஸ்வாமி சொன்னாங்களா, இதை இவ்வளவு நல்லா எழுதின உன்னால கண்டிப்பா சைத்தன்யா மகாபிரபுவோட லைஃப் ஸ்டோரி எழுத முடியும், அதனால நீ அவசியம் எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா அப்ப அவங்களுக்கு ஏஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமிக்கு 95 to 97 ஐ திங்க். ஸோ அந்த ஏஜ்ல எழுத சொன்ன உடனே, ஆனா எப்பயுமே டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப பிரபு பார்த்தா கூட பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட குரு கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாங்க இல்லையா. எல்லா உலகம் முழுக்க கொண்டு போய் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டாங்க. அதை என்ன பண்ணாங்க பிரபு பார்த்தா எல்லாருக்கும் இப்ப இஷ்கான் அப்படின்றது ஒண்ணு உலகம் ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா அவங்க குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அவங்க அப்படியே ஏத்துக்கிட்டதுனாலதான். அதுவும் அவங்களும் என்னது ஓல்ட் ஏஜ்ல தான் அதையும் செஞ்சாங்க. அதே மாதிரி ஜீவகோஸ்வாமி சொன்னாங்கன்ட்டு கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை எழுதினாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா 3 மெயின் டாபிக்ஸ் இருக்கும். என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆதிலீலா, மத்தியலீலா, அதுக்கப்புறம் அந்தியலீலா, எண்ட், அதாவது லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் லைஃப். அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமா வந்து 11,550 verses. அதுல ஆதிலீலையில என்ன எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா 3,000 verses. சரியா. அதுல என்ன ப்ராமினெண்டா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாபிரபுவோட சைல்ட்ஹுட், அதுல இருந்து 24 years வரைக்கும் நிமாயா அவங்க நவதீப்ல வாழ்ந்த அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஆதிலீலையில இருக்கும். அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா 3,000 verses இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மத்திய லீலையில பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட 24 yearsல இருந்து 30 yearsக்குள்ளார ஒன்லி 6 years தான். ஆனா அப்போ அதுதான் என்னது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் அதுல தான் இருந்தது. அதனால அப்ப பாத்தீங்கன்னா 6,000 verses மத்திய லீலையில இருக்கு. அதுல என்ன ப்ராம்ப்டா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய தாமுக்கு அவங்க டிராவல் பண்ணி நிறைய உபதேசங்கள்லாம் பண்ணாங்க. அவங்க இனிஷியேஷன் எடுத்தது, சன்னியாசம் வாங்கினது 24 years ஏஜ்ல, 24 to 30 years வரைக்கும் இதெல்லாம் நடந்தது. அதெல்லாம் மத்திய லீலையில இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 48 years தான் அவங்க வந்து வாழ்ந்தாங்க. 30 to 48 years வரைக்கும் உள்ள அந்த இது என்னன்னா அந்த லீலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் 6 years வரைக்கும் நாம சங்கீர்த்தனத்தை அவங்க எப்படி எல்லாம் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்ற விஷயங்கள், பப்ளிக் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எப்படி எல்லாம் செஞ்சு காமிச்சாங்க. அப்புறம் ரத யாத்திரையெல்லாம் அவங்க எப்படி, அதாவது பூரியில தான் அவங்க வந்து செட்டில் ஆயிருந்தாங்க அப்போ. ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க அம்மா வந்து சொன்னாங்க எனக்கு எப்பயுமே பக்கத்துல இருக்கணும், சன்னியாசம் வாங்கினாலும் ரொம்ப தூரமா போயிடாம, இப்போ உள்ள மாதிரி உடனே பாக்குறப்ப உடனே பார்க்க முடியும், உடனே பேச முடியும், அப்பெல்லாம் அப்ப கிடையாது இல்லையா. அதனால முடிந்த வரைக்கும் எனக்கு கிட்டக்க இருக்கணும் அப்படின்றதுனால அவங்க வந்து ஒரிசால பூரி ஜெகநாத் அங்க அந்த மந்திர் அங்க அந்த இடத்துல தான் அவங்க வாழ்ந்தாங்க. அப்போ அங்க வந்து அவங்க 30 yearsல இருந்து 36 years வரைக்கும் பப்ளிக் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் நாம சங்கீர்த்தனத்தை எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ரத யாத்திரை பண்றது எல்லாம் இதெல்லாம் செஞ்சாங்க. அதுக்கப்புறம் மிச்சம் உள்ள 12 yearsம் கம்பீரா மூட், அதாவது என்னன்னா சமாதி நிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம அஷ்டாங்க யோகால, அந்த மாதிரி முழுக்க முழுக்க ராதாராணி அவங்களோட மூட் எடுத்து முழுக்க முழுக்க கிருஷ்ணாவோட செப்பரேஷன்ல இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த பாவத்தை அவங்க ஏத்துக்கிட்டாங்க. அவங்க கூட அசோசியேட்ஸா இருந்தது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரு. அதுல ராமானந்தராய், ஸ்வரூபதாஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து லலிதா விஷாக்கா அவங்களோட இன்கார்னேஷன், அதாவது அவங்களோட அவதாரமா அவங்க பாக்குறாங்க. சரிங்களா. இப்ப மொத்தமா நம்ம பார்த்தது வந்து மூணு விதமா பிரிஞ்சிருக்கு. ஒண்ணு வந்து ஆதிலீலை, இன்னொன்னு மத்திய லீலை, இன்னொன்னு அனந்திய லீலை. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆதிலீலை சைல்ட்ஹுட் 3,000 verses இருக்கு, 17 chapters. அதுக்கப்புறம் மத்திய லீலையில 6,000 verses இருக்கு, 25 chapters. அதுக்கப்புறம் அந்திய லீலையில 2,500 verses இருக்கு, 550 verses, அது 20 chapters இருக்கும். மொத்தமா 11,550 62 chapters. ஓகேங்களா. இதெல்லாம் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தோட விஷயங்கள். இதெல்லாம் நம்மளும் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யனா கொஞ்சம் பேசிக்கா முன்ன என்ன இருக்கு அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப சாப்டர் verses 95ல இருந்து 120 வரைக்கும் 20th chapterல அதுதான் நான் இப்ப உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல ஷேர் பண்ணிருக்கேன். இது எல்லாமே பகவான் வந்து லார்ட் சைத்தன்யா சனாதன கோஸ்வாமிக்கு சொன்ன டீச்சிங்ஸ், அவங்க என்ன உபதேசங்கள் சனாதன கோஸ்வாமிக்கு சொன்னாங்க அப்படின்றதுதான் இதுல இருக்கு. இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சுவலா 97 verses இருந்தா ஸ்டார்டிங். அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஒரு கண்டினியூட்டிக்காக படிச்சிடறேன். ஃபார்மலி ஸ்ரீ சைத்தன்யா மகாபிரபு ஹேட் ஆஸ்க்ட் ராமானந்த ராய் spiritual questions and by the Lord's causeless mercy ராமானந்த ராய் யாரு? லலிதா.
லலிதா அவங்களோட இன்கார்னேஷன். தேங்க்யூ. குட் ப்ராப்பர்லி ரிப்ளை. அப்ப ராமானந்த ராய் அவங்களோட வீட்டுல தான் யாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு கொஞ்ச காலத்துல தங்கியிருந்தாங்க. அப்போ அவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஆக்சுவலா லார்ட் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்ணாங்க. ஆனா ஒருத்தவங்க கிட்டே இருந்து மட்டும்தான் அவங்க உபதேசம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. யாருக்கிட்ட அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராமானந்த ராய் அவங்க மட்டும்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு உபதேசம் பண்ணாங்க. மத்த எல்லாருக்கும் பகவான் உபதேசம் பண்ணாங்க. ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி எல்லாருக்கும் பகவான் சொன்னாங்க. அந்த ஒரு பெருமையும் இதுல அடங்கி இருக்கு. அது கொஞ்சம் குளோரிஃபை பண்றாங்க இந்த வேர்சஸ்ல. இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து லார்ட்ஸ் நவ் பை த லார்ட்ஸ் மர்சி சனாதன கோஸ்வாமி கொஸ்டின் த லார்ட். சனாதன கோஸ்வாமி கொஸ்டின் கேக்குறாங்க. அதுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களோட ஆன்சர்ஸ கொடுக்குறாங்க, உபதேசத்தை கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய வேர்ஸ். என்னன்னா கிருஷ்ண ஸ்வரூப மாதுரிய ஐஸ்வர்ய பக்தி ரசாஸ்ரயம் தத்துவம் சனாதன நாயேஷ கிருபயோ அபி சாரி கொஞ்சம் எனக்கு இந்த வேர்சஸ் பார்க்கல. கிருபயோபதி தேச சக. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான இந்த ஸ்லோகம். இதுல வந்து கிருஷ்ண தத்துவத்தை இந்த ஸ்லோகத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதன கோஸ்வாமிக்கு சொல்லியிருக்காங்க. கிருஷ்ண தத்துவம் இதுதான் இந்த வேர்சஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் personally told சனாதன கோஸ்வாமி about Lord Krishna real identity. பகவானை பத்தின முக்கியமான விஷயங்கள், ஐடென்டிட்டி. He also told him about the Lord's conjugal love, the personal opulences and mellows of devotional service. அதாவது பகவானோட ஃபார்ம்ஸ், அதுக்கப்புறம் அவங்களோட கான்ஜுகல் லவ் அப்படின்னா செப்பரேஷன் மோடு. ஒரு பியூர் டிவோட்டியும் பகவானும் செப்பரேஷன்ல இருந்தா எப்படி இருக்கும்? அத கோபா கோபிஸ்குள்ள இருக்கு இல்லைங்களா? ராதா கிருஷ்ணா கோபா கோபிஸ் அவங்களுக்குள்ள அந்த பிரேம பக்தி அப்படின்னு வாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் கான்ஜுகல் லவ். ஹிஸ் பர்சனல் ஆப்புலன்சஸ், பகவானோட ஆப்புலன்சஸ். பொதுவா பகவான் அப்படின்னா அவங்களுக்கு 6 ஆப்புலன்சஸ் இருக்கு. யார் சொல்றீங்க? யாராவது சொல்றீங்க? ஆல் பவர் ஆல் ஃபேம், எல்லா புகழும் அறிவும், புகழ், அறிவு, வலிமை, துறவு, அழகு. ஆமா. Fame, beauty, strength, renunciation, power, knowledge, இதெல்லாம் 6 விஷயங்கள் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஆப்புலன்சஸ் நீங்க சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படி பண்றது இதெல்லாம் சொல்றாங்க. அப்போ இந்த கிருஷ்ண தத்துவம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 விதமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஆக்சுவலா நான் இது எல்லாமே அமரேந்திர பிரபுஜியோட இது லெக்சர் கேட்டு நான் உங்களுக்கு இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதனால எல்லாமே அவங்களுக்காக டெடிகேட் பண்றேன். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 வகை கிருஷ்ண தத்துவம் அப்படின்றது 4 விதமா இருக்கு. அதுல ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா சுத்த ஐஸ்வர்ய தத்துவம், ஒண்ணு சுத்த ஐஸ்வர்ய பிரேமா, இன்னொன்னு மாதுரிய மிஸ்ரித் ஈஸ்வர பிரேமா, இன்னொன்னு ஐஸ்வர்ய மிஸ்ரித் மாதுரிய பிரேமா, இன்னொன்னு சுத்த மாதுரிய பிரேமா. இதுதான் 4 விதம், 4 கிருஷ்ண தத்துவம். நம்ம நிறைய தத்துவம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா? மகா தத்துவம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்னது லார்ட் சிவாது சிவ தத்துவா அப்படிலாம் நிறைய நம்ம நிறைய தத்துவங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண தத்துவம் பாத்தீங்கன்னா சுத்த ஐஸ்வர்ய தத்துவ பாவா. அது என்ன? பிரேமா. அது என்ன? அது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வைகுண்டத்துல பாத்தீங்கன்னா சுத்த ஐஸ்வர்ய பிரேமாலதான் பகவான் நம்ம பார்க்க முடியும். எப்படி இருப்பாங்க? ஃபுல்லா வந்துட்டு எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா ஃபார்மலா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? நிறைய அதாவது சங்கு சக்கர கதா பத்மத்தோட, அதுக்கப்புறம் நிறைய ஜுவல்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு நல்ல கிரீடம் எல்லாம் தரிச்சுக்கிட்டு எப்படி இருப்பாங்க? ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மூட். இப்ப கிருஷ்ணாவுக்கும் பெருமாளுக்கும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா ரொம்ப சிம்பிளா இருப்பாங்க. அதே விஷ்ணு எப்படி இருப்பாங்க? ரொம்ப அபிஷியலா இருப்பாங்க. இப்ப நம்ம இது இப்படியும் சொல்லுவாங்க, வைகுண்டம் ஆபீஸ், கோலோகம் ஹோம் கிருஷ்ணருக்கு அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இப்ப நம்ம அப்பாவோ இல்ல ஹஸ்பண்டோ பிள்ளைங்களோ ஆபீஸ்ல இருந்தாங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்க? ரொம்ப ஃபார்மலா இருப்பாங்க. அவங்களை நம்ம போய் பார்க்கணும்னா கூட நம்ம பர்மிஷன் இப்ப என்னோட ஹஸ்பண்டா இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணணும்? பர்மிஷன் கேட்டுதான் அவங்களை நான் போய் பார்க்க முடியும் இல்லையா? அந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஆனா வீட்டுலன்னா நம்ம நல்ல ஜாலியா ஃப்ரீயா மூவ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் வைகுண்டத்துக்கும் கோலோகத்துக்கும் வித்தியாசம் சொல்லுவாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப ஃபார்முலா இருப்பாங்க. அப்போ அது சுத்த ஐஸ்வர்ய பிரேமா. அங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பெர்மிஷன் வேணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆப்புலன்சஸோட இருப்பாங்க. நிறைய அவங்க என்னது ஒபிசன்ஸ் தேவைப்படும். அவங்க கிட்ட நம்ம போய் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அப்படிலாம் நம்ம போய் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். இது ஒரு தத்துவம்.
சரிங்களா? இது வந்து வைகுண்டத்துல இருக்கிறது சுத்த ஐஸ்வர்ய பாவா பிரேமா, இது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் மாதுரிய மிஸ்ரித் ஐஸ்வர்ய பிரேமா, மாதுரியம் ஐஸ்வர்யம், இது சேர்ந்தும் இது ரெண்டும் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ண பிரேமா. இது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துவாரகால இருக்கிற கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபார்முலா. அங்க எப்படி ரொம்ப இது விருந்தாவன்ல இருந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியா அவங்க நம்ம அப்ரோச் பண்ண முடியாது. அங்கே எப்படி ஒரு ராஜா மாதிரி இருந்தாங்க. ஆனா அதுல என்னன்னா கொஞ்சம் மாதுரிய பிரேமா இருக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாஸ்ட் வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுதாமா வந்து எங்க போனாங்க, துவாரகாவில இருக்கிற கிருஷ்ணரை பார்க்க போனாங்க இல்லைங்களா? அப்பயும் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க ஒரு கிங்கா இருந்தாலும், பகவான் ஒரு இதுக்காக கிங்கா இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, வாசல்ல வந்து சுதாமாவை கூட்டிட்டு போய் அவங்களுக்கு பாதங்கள்லாம் அலம்பி விட்டு அவங்களுக்கு சாமரம் எல்லாம் விசிறி விட்டு அவங்கள அவ்வளவு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? அப்ப அதுல கொஞ்சம் மாதுரிய பிரேமாவும் கலந்துருக்கு. அதுதான் அது. இப்ப சுதாமாவோட ஸ்டோரியை வச்சு நம்மளால ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும். எப்படி மாதுரிய மிஸ்ரித் ஐஸ்வர்ய பிரேமா, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சுதாமா ஸ்டோரி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா அதை கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் ஐஸ்வர்ய மிஸ்ரித் மாதுரிய பிரேமா, இது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா புரிஞ்சிடலாம். தேவகி மாதா. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ணர் அவங்களோட குழந்தைதான். அவங்க பார்த்த உடனே 11 வயசுல கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே விருந்தாவன்ல இருந்து அந்த கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே அந்த அம்மான்ற அந்த உணர்வோட அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானை பாக்குறாங்க. அதுதான் என்னது மாதுரிய பிரேமா. ஆனா கம்சனை அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, அழிச்சாங்க இல்லையா? அந்த ஸ்ட்ரென்த் அதெல்லாம் பார்த்த உடனே கண்டிப்பா கம்சன் அழிச்சிருக்காங்கன்னா இவங்க பகவானா தான் இருக்க முடியும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வந்துருது இல்லையா? அவங்களுக்கு அந்த ஒரு பயம், அந்த ஒரு தன்னோட குழந்தையா இருந்தாலும் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த், அன்லிமிட்டட் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு என்னது, அந்த ஐஸ்வர்ய பிரேமாவும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆயிடுது. அதே மாதிரிதான் அர்ஜுனனுக்கும். அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரோட ஃப்ரெண்டா தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனா 11வது அத்தியாயம் வரும்போது அவங்க விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, கொஞ்சம் பயம் வந்துருது இல்லையா? அப்போ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மாதுரிய பிரேமா என்னது ஃப்ரெண்டா பார்த்துட்டு இருந்தவங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரை பார்க்கும்போது விஸ்வரூபத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு இந்த ஐஸ்வர்ய பிரேமா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதுல மிக்ஸ் ஆயிடுது. அப்போ அது வந்து என்னன்னா மதுராவில தேவகி மத்த உணர்ந்தது ஐஸ்வர்ய மிஸ்ரித் மாதுரிய பிரேமா. இன்னொரு தத்துவம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விருந்தாவன்ல இருந்த சுத்த மாதுரிய பிரேமா. அப்போ எல்லாரையும் நீங்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். யாரு, ராதாவை எடுத்துக்கலாம், ராதா ராணிய. அதுக்கப்புறம் கோபா கோபேஸ், அப்புறம் யசோதா அம்மா. இவங்க எல்லாருக்கும் என்னது சுத்த மாதுரிய பிரேமா. யாராவது எப்பயுமே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா அசுரர்களையும் சண்டை போட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வதம் பண்ணுவாங்க. ஆனாலும் நாராயணன் என்னோட பிள்ளைய காப்பாத்துனாங்க அப்படின்னு தான் அவங்க சொல்லுவாங்களே தவிர அவங்க என்ன பண்ணாங்க, முழுக்க முழுக்க அந்த பிரேம், அந்த அந்த முழு அன்பு, அந்த ஒரு குழந்தைக்கு அம்மாக்கும் உள்ள அன்பு, ஒரு நண்பன்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள அன்பு, அதெல்லாம் தான் என்னது அங்க அவங்க முழுமையா பகவான். அங்க எந்த ஒரு தெய்வீக சக்தியும் அவங்க காமிச்சாலும் அவங்கள அதை யாரும் என்ன பண்ணல, அக்செப்டும் பண்ணல. எல்லாம் பகவானோட ஸ்ட்ரென்த்னால நம்ம குழந்தை பாதுகாப்பா இருக்கு அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணத்துல பகவானோட அவங்க மூவ் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் சுத்த மாதுரிய பிரேமா. அப்ப கிருஷ்ண தத்துவம் இங்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? கிருஷ்ண தத்துவம், மாதுரிய, ஈஸ்வர பக்தி, ரசா, ஸ்ரீயம், தத்துவம். இதுதான் இந்த 4 தத்துவங்கள். சாரி, என்னென்ன தத்துவங்கள்? ஒண்ணு சுத்த ஐஸ்வர்ய பிரேமா, வைகுண்டத்துல இருக்கிற பகவான் விஷ்ணு. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு வந்து மாதுரிய மிஸ்ரித் ஐஸ்வர்ய பிரேமா. அது என்னன்னா துவாரகால இருக்கிற கிருஷ்ணர். அவங்களது எக்ஸாம்பிள் வச்சு பாத்தீங்கன்னா சுதாமாவோட ஸ்டோரி வச்சு பாத்துக்கலாம். எல்லா ஆப்புலன்சஸும் இருக்கும், எல்லா மரியாதைகள் எல்லாம் கொடுக்கணும். ஆனாலும் சுதாமாவை பார்க்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த அன்பு அது காமிச்சாங்க. அதே மாதிரி மதுராவில இருக்கிறது ஐஸ்வர்ய மிஸ்ரித் மாதுரிய பிரேமா. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க யாரு பார்க்கலாம்னா தேவகி மாதா. சரியா, அவங்கள பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் பிருந்தாவன்ல எல்லாருமே யசோதாமா, கோபா கோபேஸ் எல்லாரையும் சேர்த்து நம்ம பார்க்கும்போது சுத்த மாதுரிய பிரேமா. இந்த 4 தத்துவங்களையும் சனாதன கோஸ்வாமிக்கு யார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, லார்ட் சைத்தன்யா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இதெல்லாம் கேட்ட உடனே சனாதன கோஸ்வாமி என்ன பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். Putting a straw in his mouth and bowing down, Sanatana Goswami claps at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and humbly spoke as follows. Humbleness இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? என்னது சிக்ஷாஷ்டகம்ல 3rd verse. புல்லை விட
தாழ்ந்திருக்கணும். மரம் எப்படி பொறுமையா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்ம டாலரண்டா இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா. அதேதான் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹம்பிள்னஸ் ரொம்ப முக்கியம். இப்ப சனாதன கோஸ்வாமி கிருஷ்ணாவோட தத்துவம் எல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம், மாதுரி ஐஸ்வர்ய தத்துவம் எல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க இந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. சனாதன கோஸ்வாமி said, I was born in a low family and my associates are all low class men. I myself I am fallen and I am the lowest of men. Indeed, I have passed my whole life fallen in the well of sinful materialism. Material world தான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. என்னது, இங்க என்னதான் நம்ம சிறப்பா இருந்தாலும், வெல் நாலேஜ்டா இருந்தாலும், அது எல்லாமே என்னது, பகவானோட சம்பந்தப்படலை அப்படின்னால அதெல்லாம் என்னது, கண்டிப்பா தரம் கம்மி தான். அதை தான் இங்க எல்லாத்துலயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. சோ மெட்டீரியலிசம்ல நான் வந்து ஃபுல்லா என்னோட வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். சின்ஃபுல் மெட்டீரியலிசம், பகவானோட சம்பந்தப்படாத எந்த ஒரு விஷயமும் உயர்ந்தது கிடையாது அப்படின்றது இங்க அவங்க ரொம்ப ஹம்பிள் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்ல சொல்றாங்க. ஐ do not know what is beneficial for me and or what is detrimental. சாரி, அதாவது எனக்கு நல்லது எது கெட்டது எது, பெனிஃபிஷியல்னா நல்லது, கெட்டது டெட்ரிமெண்டல்னா எனக்கு தீங்கு எதெல்லாம் விளைவிக்க கூடாது, அது கூட எனக்கு தெரியாது. நான் எப்படி இருக்கணும், என்ன செய்யணும், எதுவுமே எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, nonetheless I am in ordinary dealing people consider me as learned scholar and I am also thinking of myself as such. இப்ப மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல அப்படிதான் எல்லாரும் ஏதாவது ஒன்று அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க, ஒரு பெரிய கம்பெனில இருக்காங்க, இல்ல ரொம்ப பணக்காரங்களா இருக்காங்கன்னா என்ன நினைப்பாங்க, நான் தான் இருக்கல பெஸ்ட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி சனாதன கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாங்க, என்னை எல்லாரும் லேர்னர்டு ஸ்காலர், அவங்க ரொம்ப சான்ஸ்கிரிட்ல சிறந்த வல்லுனர், அதனால எல்லாரும் என்ன அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, நானும் என்ன அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன், ஆனா எனக்கே எது நல்லது கெட்டதுன்னு தெரியாது அப்படின்றத வரிசையா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவுட் ஆஃப் யுவர் காஸ்ட்லெஸ் mercy you have delivered me from the materialistic path. இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து, இந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் ஈகோ, மெட்டீரியலிஸ்டிக் பாத்ல என்னது, ஃபால்ஸ் ஈகோ, நான் தான் எல்லாத்துலயும், நான் தான், எனக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் தான் மெட்டீரியல் பாத். நவ் பை த சேம் காஸ்ட்லெஸ் mercy ப்ளீஸ் டெல் மீ வாட் மை டியூட்டி இஸ். அப்போ இதுல இருந்தெல்லாம் நான் வெளியில வரணும், அதுக்கு உங்களோட காஸ்ட்லெஸ் mercy, பகவானோட காஸ்ட்லெஸ் mercy இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நம்மளோட உண்மையை உணர்ந்து நம்ம சோல், அதுதான் நம்ம உண்மையான விஷயம். அப்ப சோல் என்ன பண்ணணும், சோல் அதோட டியூட்டி என்ன, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதா உண்மையான சிறந்த அறிவு இல்லையா. இது பகவத்கீதையில என்ன சுப்ரீம் நாலேஜ்ன்னு சொல்லுவோம் பகவத்கீதையை. ஏன்னா அதுலதான் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், என்ன மாதிரி கர்மம் பண்ணணும், என்ன மாதிரி குணத்துல இருக்கணும், எப்படி பக்தி பண்ணணும், எல்லாத்தையும் பகவான் சொல்லிருக்காங்க. அந்த நாலேஜ் ஒரு மனுஷனுக்கு இல்ல, ஒரு சோலுக்கு இல்ல அப்படின்னா மத்தது எது இருந்தாலும் அதுக்கு என்னது பிரயோஜனப்படாது. ஏன்னா சோல் என்ன பண்ணணும், அதுதான் அதுக்கான தேவையான நாலேஜ், அதை தெரிஞ்சுட்டு அதன் படிக்கிறது அதோட வாழ்க்கையை நம்ம வாழ விடணும், அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய நம்மளோட டியூட்டி. சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா சனாதன கோஸ்வாமி பகவான் கிட்ட இந்த மாதிரிலாம் பேசிட்டு இருக்காங்க. ஹூ ஆம் ஐ, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஹூ ஆம் ஐ, ஐ ஆம் நாட் திஸ் பாடி, ஐ ஆம் த சோல் அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை கேக்குறாங்க, why do the threefold miseries always give me trouble? threefold miseries யாருக்கு தெரியும், யாராவது சொல்றீங்களா? ஆதி ஆத்மிகம், ஆதி பௌதிகம், ஆதி தெய்வம். தேங்க்யூ. அதுல பாத்தீங்கன்னா த்ரீஃபோல்ட் மிஸ்டரி. ஃபர்ஸ்ட் ஹூ ஆம் ஐ, நான் யாரு. ஏன்னா இந்த ஒரு சந்தேகம் எல்லாருக்குமே வரும் இல்லையா, நம்ம ஏன் இங்க இருக்கோம், நம்மள யாரு படைச்சாங்க, நம்ம ஏன் இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படுறோம், அப்ப நம்ம இதெல்லாம் ஏன் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்ல, எல்லாருமே ஹியூமன் தான், எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி நடக்கணும். ஈவன் ட்வின்ஸா பிறந்தா கூட டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, எதனால இருக்கு, கர்மம் இல்லையா. இதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதை படிச்சதுதான் நம்மளுக்கு தெரியும், கர்ம வினைனால நம்மளுக்கு எல்லாமே நல்லது கெட்டது நடக்குதுன்றது தெரியும். ஆனா ஒரு மெட்டீரியல் பீப்புளா நம்மளே இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன் இதெல்லாம் எனக்கு மட்டும் இப்படி கெட்டதா நடக்குது, ஏன் இந்த மாதிரி வித்தியாசங்கள் இருக்கு அப்படிலாம் நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி தாட்ஸ்ல இருந்தா ஹூ ஆம் ஐ அப்படின்றது, அதுக்கான ரிசல்ட் தான் நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல சோல் அப்படின்றதும் நம்ம we are not this body அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். why do the threefold miseries, அதாவது அத்தியாத்மிகா, அதி தெய்வீகா, அதி பௌத்திகா, இந்த மூணு இருக்கு இல்லைங்களா, இதெல்லாம் ஏன் இனி ட்ரபிள் பண்ணுது. அத்தியாத்மிகா அப்படின்னா நம்மளோட மனசும் நம்மளோட உடம்பும். மனசு நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட கஷ்டங்கள், அதாவது ஏதாவது ஒண்ணு நடந்ததுன்னா போட்டு குழப்பிக்கிறது, ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா உடனே அதுதான் நம்மள என்ன பண்ணுவோம், போட்டு நம்மள நிம்மதி இல்லாம படுத்தோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி உடம்பு, நம்மளோட உடம்பு என்ன பண்ணும், உடம்புல ஏதாவது வலி வேதனை வந்துச்சுனாலும் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது, கஷ்டங்கள் வருது. அதுக்கப்புறம் அதி பௌத்திகா, மத்த லிவிங் என்டிட்டிஸ்னால, இப்ப கொரோனான்றது மத்த லிவிங் என்டிட்டி, அதனால நம்மளுக்கு என்னது பிரச்சனைகள் வருது இல்லைங்களா. ஆக்சுவலா அது நம்ம செஞ்ச தப்புனாலதான் வருது, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன். மத்த லிவிங் என்டிட்டி யாரா இருந்தாலும் சரிதான். அதுக்கப்புறம் அதி தெய்வீகா, அது என்னன்னா தேவர்கள்னால வர
கஷ்டங்கள். அதுவும் நம்ம செய்யற தப்புனால்தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குமே தவிர எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம தான். நம்மளோட கர்மங்கள், நம்மளோட குணங்கள், இது ரெண்டும் நம்ம தப்பா யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா அதிபௌதிக அதிதெய்வீக கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பா வரும். ஏன்னா இப்ப மலையை குடைஞ்சு நம்ம வந்துட்டு டனல் போட்டோம்னா இயற்கை நம்ம கஷ்டப்படுத்துறோம். அப்ப அது என்ன பண்ணும்? அதோட ரிஃப்ளெக்ஷனை நம்ம தான் அனுபவிக்கணும். அதே மாதிரி நிறைய இந்த ஆட்டோபாம் அதெல்லாம் பண்றாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது? நம்மளுக்கு சுனாமி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வருது இல்லைங்களா? ஆக அதிதெய்வீகா தேவர்கள்னால கிடைக்கிற பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் ஏன் கிடைக்குது அப்படின்றத கேக்குறாங்க. இஃப் ஐ டு நாட் நோ திஸ் ஹவு கேன் ஐ பி பெனிஃபிட்டட்? இப்ப இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் மனுஷனுக்கு 3 பிரச்சனை தான். இது தாண்டி வேற பிரச்சனை. ஒண்ணு நம்மளாலே நமக்கு பிரச்சனை, இல்லைன்னா அடுத்தவங்களால பிரச்சனை, இல்லைன்னா இயற்கையினால பிரச்சனை. இந்த 3 பிரச்சனை. அப்ப காசு என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்காம நம்மளுக்கு எப்படி நல்லது நடக்கும்? அப்ப நம்ம அந்த காசு என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஹவு கேன் ஐ பெனிஃபிட்டட் அப்படின்றத பகவான் கிட்ட கேக்குறாங்க. ஆக்சுவலி ஐ டு நாட் நோ ஹவு டு இன்கொயர் அபவுட் த கோல் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் ப்ராசஸ் ஃபார் அப்டைனிங் இட். பீயிங் மெர்சிஃபுல் அப்பான் மீ, ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஆல் தீஸ் ட்ரூத். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். கோல் ஆஃப் லைஃப் என்ன அப்படின்னா, மெட்டீரியலிஸ்டிக் வெல் பீப்புள் என்ன சொல்லுவாங்க? நல்லா படிக்கணும், நல்லா சம்பாதிக்கணும், நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும். அதுதான் அவங்களோட கோல் ஆஃப் லைஃப். அது ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துல உள்ளவங்க பகவானை அடையணும், பகவானை சந்தோஷப்படுத்தணும். அப்போ கோல், இதுதான் கோல் ஆஃப் லைஃப் இல்லையா? அப்போ த ப்ராசஸ் ஃபார் அப்டைனிங் இட். சரி, இப்போ மெட்டீரியல் வேலையில நம்ம நல்லா படிக்கணும், நல்லா சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்ல ஸ்கூல்ல படிக்கணும், நம்ம நல்லா எஃபர்ட் போட்டு படிக்கணும், நம்ம நல்ல வேலையில அதுக்கான வேலைகள் ப்ராசஸ் நம்ம தேடுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இப்ப நம்ம மோட்சம் அப்படின்னா பகவானை சந்தோஷப்படுத்தணும், அதுக்கான பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? அப்பதான் அது நம்மளுக்கு கிடைக்கும். பீயிங் மெர்சிஃபுல் மீ, ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஆல் திஸ் ட்ரூத். இதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் எனக்கு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இது எல்லாத்தையுமே ஹம்பிள் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்ல இங்க சனாதன கோஸ்வாமி கேக்குறாங்க. எந்த இடத்துலயுமே ஒரு இடத்துலயுமே வந்து அவங்களுக்கு அந்த அகங்காரம் அப்படின்றது இல்ல. பாத்தீங்களா அதுல படிக்கும்போது நம்ம அப்ப அந்த ஹம்பிள் ஸ்டேட். ஏன்னா இப்ப அர்ஜுனன் கூட பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வரைக்கும் கிருஷ்ணர் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவே இல்லை. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் என்னோட உறவுக்காரங்க இறந்து போயிடுவாங்க, இதனால இவ்வளவு கஷ்டம் வரும், நீ தேரை கொண்டு போய் அங்க நடுவில் நிறுத்து அப்படின்னு வரிசையா ஒண்ணு பகவானுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? தான் டூவர். தன்னை பத்தி தனக்கு ரிலேட்டடா எல்லாத்தையும் சொல்ற வரைக்கும் பகவான் வாயை திறந்து பதிலே சொல்லல. எப்போ அவங்க அந்த கார்பண்ய தோஷ பகவத சாரி அது சொல்றாங்களோ, அந்த 7th ஸ்லோகம் சொல்றாங்களோ, அப்பதான் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? பகவான் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாக்குறீங்கன்னா, பகவான் அர்ஜுனர் தன்னை சரண்டர் பண்றாங்க. எனக்கு எல்லாமே குழப்பமா இருக்கு, எனக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரியல, நீதான் எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் பகவான் கிட்ட அவங்க அந்த ஹம்பிளா கேட்ட அப்போ என்ன ஆகுது? பகவான் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போ அந்த ஹம்பிள் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் வர வரைக்கும் பகவான் என்ன பண்ண மாட்டாங்க. அது நம்மளுக்கு இப்ப நம்ம சாப்பிடுறோம், பிரசாதம் சாப்பிடுறோம்னா நம்மளுக்கு என்ன தேவை? பிளேட் வேணும் இல்லைங்களா? கை வேணும். கை பிரசாதம்னா ஏதோ கொஞ்சமா கொடுத்தா கை தேவைப்படும், இல்லைன்னா பிளேட் தேவைப்படும். அந்த மாதிரிதான் நம்மளுக்கு டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் கிடைக்கணும் பகவான் கிட்ட இருந்து அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த ஹம்பிள்னஸ் இருந்தாதான் நம்மளால அதை வாங்கிக்கவே முடியும். அகங்காரம் இருக்கிற வரைக்கும் அதை நம்மளால உள்வாங்கிக்கவே முடியாது. அப்ப அந்த ஹம்பிள்னஸ் தான் பிளேட்டு, டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் தான் பிரசாதம். அதனால நம்ம அந்த ஒரு மனநிலையில நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம இருக்கணும். அப்படிதான் அர்ஜுனர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வரைக்கும் என்ன பண்ணாங்க? ஃபுல்லா தான் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருந்தாங்க. எப்போ அவங்க சரண் அடையிறாங்களோ அதுக்கப்புறம் பகவான் அவங்களுக்கு பகவத்கீதைய சொல்றாங்க. அப்போ டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ அர்ஜுனனால எடுத்துக்க முடிஞ்சது. அதே மாதிரிதான் பரீட்சித் மகாராஜுக்கு இன்னும் 7 நாள்ல இறந்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க? சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட போயிட்டு, எனக்கு இந்த வாழ்க்கையில நான் இது என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், என்ன நான் அச்சீவ் பண்ணணும், அதை எனக்கு நீங்க சொன்னா போதும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்க? ரொம்ப ஹம்பிளா போய் கேக்குறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இங்க சனாதன கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாங்க? இது வரைக்கும் நான் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நிறைய கஷ்டங்களை பார்த்துட்டேன், நிறைய கஷ்டங்கள் தான் இருக்கு, 3-4 மிசரிஸ் இருக்கு, எது நல்லது கெட்டதுன்னு எனக்கு தெரியல, அப்போ என்னோட கோல் ஆஃப் லைஃப் என்ன அப்படின்னு இங்கேயும் ஹம்பிள் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்ல கேட்க ஆரம்பிச்சோடனே பகவான் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மழை இருக்கு இல்லையா, மழை எல்லா இடத்துலயும் தான் பொழியும். மலை மேலேயும் மழை பொழியும், அதே மடுவுலயும் மழை பெய்யும். மழையால அந்த தண்ணி என்ன பண்ண முடியாது? தாங்கிக்க முடியாது. ஆனா மடுவால அதை தாங்கிக்க முடியும். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மலை என்ன பண்ணுது? உயர்ந்து நிக்குது, அதால என்ன பண்ண முடியல? அந்த தண்ணி அதால வாங்கிக்க முடியல. அதே மடுவால என்ன பண்ண முடியுது? தாழ்ந்து ஹம்பிளா அதை வாங்கிக்குது, அதனால தண்ணி அதால சேகரிச்சுக்க முடியாது. அதே மாதிரிதான் காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி பகவத்கீதைய யாரெல்லாம் கேட்டாங்க? திருதராஷ்டிரன் தான் கேட்டாங்க. ஆனா அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அகங்காரம் அதான் மலை, அது இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களால அதை புரிஞ்சுக்க முடியல. ஆனா அர்ஜுனன் எப்படி கேட்டாங்க? அந்த மடு இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஹம்பிள்னஸ்,
அதனால கேட்டனால அவங்களால அதை புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா ஹம்பிள்னஸ் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஆக்சுவலி ஐ டு நாட் நோ ஹவு டு இன்கொயர் அபவுட் த கோல் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் த ப்ராசஸ் ஃபார் அப்டைனிங் இட். இதை இங்க சொல்றாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு அதுக்கப்புறம் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு say Lord Krishna has bestowed his full mercy upon you so that all these things are known to you. For you the threefold miseries certainly do not exist அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? என்ன அப்படின்னு பார்த்தா எப்போ நம்ம பகவான்கிட்ட சரணம் அடைகிறோமோ, பகவான் பக்கம் நம்மளோட வாழ்க்கைய நம்ம திருப்புறோமோ, எப்ப பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம வாழறோமோ, அப்போ இந்த த்ரீ ஃபோல்டு மிசரிஸா இருக்கட்டும், மெட்டீரியல் நேச்சரா இருக்கட்டும், அதால நம்மள ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போ இப்போ ஃபுல் மர்சி, பகவானோட மர்சி உனக்கு கிடைச்சிருக்கு. சோ இந்த த்ரீ ஃபோல்டு மிசரிஸ் உன்னைய ஒன்றும் பண்ணாது அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரி, அப்போ அந்த என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி, அதுதான் எப்போ ஒண்ணும் பண்ணாது. மெட்டீரியல் நேச்சர் நம்மள பக்தி பண்ணும்போது, சாது சங்கத்துல இருக்கும்போது, சரிங்களா, அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா 4 விஷயம் இருக்கு. சாத்யா, சாதனா, சாதகா அண்ட் சாது. இந்த 4 விஷயங்கள். சத்யான்றது கோல். நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கோல் ஆஃப் லைஃப் என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்னது பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் இல்லையா? நம்ம பகவானோட என்னது அந்த சோலோட நேச்சர் நம்ம கிட்ட இருக்கு, சச்சித் ஆனந்தான்றது. ஆனால் நம்மளால வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியல, பக்தி பண்ண முடியல. நம்ம கிட்ட மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன் இருக்கு. அப்போ நம்மளோட கோல் ஆஃப் லைஃப் அதுல இருந்து நம்ம மீறி வரணும். அப்போ அந்த கோல் ஆஃப் லைஃப் என்னன்னா நம்ம பகவான் அடையணும். அப்போ அந்த கோல் ஆஃப் லைஃப்ல என்னன்னா சத்யா, சாதனா, சாதனா தத்துவம், இதுவும் 4 தத்துவம் தான். சரிங்களா? அதுல சாதனா தத்துவம் அப்படின்றது என்னன்னா ப்ராசஸ் ஆஃப் அட்டைனிங் இட், கோலை அடையிறது. இப்ப நான் வந்து நீட் எக்ஸாம் படிச்சு மெடிசன் படிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னோட கோல் மெடிசன் படிக்கணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், ப்ராசஸ். அது வந்து நான் வந்து எல்லாம் நல்ல 12th நல்லா மார்க் பண்ணணும், நீட் எக்ஸாம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அது நான் அடைய முடியும் இல்லையா? சாதகா யாரு? நானு. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு, இதை நான் பெர்ஃபெக்டா நான் அட்டென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் இன்னொருத்தவங்களுக்கு நான் சொல்லலாம் இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் இருக்கு, இதை நீங்க பண்ணணும். அதுதான் சாது. 4 தத்துவா, இந்த 4 சேர்ந்ததுதான் நம்ம கோலை நம்ம பெர்ஃபெக்டா அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஒன்னு வந்து சத்யா, கோல் ஆஃப் லைஃப் என்னன்றது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் முடிவு பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் ஆஃப் அப்டைனிங் கோல், சாதனா, அதுதான் நம்மளுக்கு குருக்கள்ல நம்மளுக்கு டீச் பண்ணுவாங்க. சாதனா பக்தி, பக்தியை நம்ம என்ன பண்ணணும், தினப்படி கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ன்றது பார்ட் டைம் ஜாப் கிடையாது. நான் அந்த காலையில ஒரு தடவை பூஜை பண்ணேன், சாயந்தரம் ஒரு தடவை பூஜை பண்ணேன், மத்த நேரம்ல நான் மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டுல என்ஜாய் பண்றேன் அப்படின்றது கிருஷ்ண பக்தியில வராது. அது ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்டுக்காக நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? டெமி காட்ஸ் கிட்டயோ இல்ல மத்தவங்க கிட்டயோ, அவங்க கிட்ட எல்லாம் தான் நான் இந்த ஒரு யஜ்ஞத்தை பண்றேன், எனக்கு இந்த ரிசல்ட் கொடு அப்படின்னா அது வந்து சாத்தியப்படும். ஆனா கிருஷ்ண பக்தின்றது ஒழுக்கம், நம்மளோட வாழ்க்கைய வந்து கரெக்டா நம்ம ஃபாலோ பண்ணி, அதாவது ஆச்சாரியர்கள் சொன்னபடிக்கு அந்த சாதனா பக்தி அதை நம்ம வாழ்க்கையில தினப்படி நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்குதான் சொல்லுவாங்க டுயாலிட்டிஸ் எல்லாம் விட்டுறணும். நம்மளுக்கு இப்ப வந்து மார்கழி மாசம் 4 மணிக்கு ஏஞ்சி நம்ம வந்து குளிச்சுட்டு காலையில மங்களாரத்தி பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணணும். எனக்கு குளிரும், மார்கழி மாசம் நான் லேட்டா ஏஞ்சி நான் பண்றேன், அதெல்லாங்க நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது. சோல் சூப்பர் சோல், அவ்வளவுதான் கணக்கு. நம்ம இந்த மாதிரி நம்மளோட எல்லா டியூவாலிட்டிஸையும் விட்டுட்டு, இதுதான் ப்ராசஸ். நம்ம எக்ஸ்கியூஸ் எல்லாம் கேட்க கூடாது. இன்னைக்கு நான் ஒரு நாளுக்கு லேசியா இருக்கேன், சூரியன் கேட்கறது இல்லை இல்லையா, நான் இன்னைக்கு ஒரு நாள் தினமும் தானே வரேன், சண்டே அன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் லேட்டா வரேன், நான் வராமல இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டா நடக்குமா? இல்ல. நம்மளோட லங்ஸ், நான் தினமும் பிறந்ததுல இருந்து மூச்சு விட்டுட்டே இருக்கேன், ஒரு நாள் நான் லேட்டா, இன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் விடாம இருக்கிறேன் ஒரு 5 நிமிஷம்னா முடியாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் நம்மளோட கிருஷ்ண பக்தியும் எந்த ஒரு இடத்துலயும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணவே கூடாது. அது ஒன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஸ்டார்ட் பண்ண சாதனா ப்ராசஸ், அதை நம்ம கரெக்டா நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுதான் வந்து சாதனா தத்துவா. அதுக்கப்புறம் சாதகா, அது நம்ம தான் யாரு பண்றோமோ அவங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த 3த்தையும் யாரு ஒழுங்கா தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்றாங்களோ, சாதகா, சாத்யா, சாதனா, இது 3த்தையும் யாரு பண்றாங்களோ அவங்கதான் சாது, உயர்ந்தவங்க. அவங்க மாதிரி ஒரு சங்கம் நம்மளுக்கு கிடைச்சதுன்னா, இந்த 3 உள்ளவங்க, கோல் ஆஃப் லைஃப், பகவானை திருப்தி பண்றது, அதை எப்படி பண்றதுன்றதை நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறவங்க, அந்த சாதகா, அவங்களோட சங்கம் நம்மளுக்கு கிடைச்சதுன்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நம்மளால எக்ஸிட் பண்ண முடியும். இந்த 3 ஃபோல்ட் மிசரிஸ்ல இருந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், எக்ஸிட் பண்ண முடியும். மெட்டீரியல் நேச்சரோட தாக்கம் நம்ம கிட்ட இருக்காது அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம்
எப்படி வருது த்ரீஃபோல்ட் மிசரிஸ் இன்னொரு விஷயம் நான் இங்க விட்டுட்டேன். த்ரீஃபோல்ட் மிசரிஸ் நம்மள எப்படி வந்து நம்மள வந்து ஒண்ணு பண்ணாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி இப்ப நம்ம பக்தி பண்றோம் இல்லைங்களா, கிருஷ்ணா பக்தி பண்றோம். அப்போ ஒண்ணு என்னன்னா மைண்ட் என்னது அத்தியாத்மிகா, அது மனசுனால நம்மளுக்கு வர பாதிப்பு இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மனசுனால வர பாதிப்பு நம்மள நெருங்காது. ஏன்னா நம்மளோட மைண்ட் ஃபுல்லா யாருக்கிட்ட இருக்கு, கிருஷ்ணா கிட்ட நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கோம், ஃபோக்கஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா, மனம் ஃபுல்லா பகவான் மேல நிலைநிறுத்திருக்கும் போது நம்மளுக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ள எந்த ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நம்மள என்ன பண்ணாது, பாதிக்காது. இன்னொன்னு தெய்வத்தினால வர பாதிப்பு, அது தெய்வா, அது எப்படின்னா அது நம்ம கண்ட்ரோல்லே கிடையாது. இப்போ ஒரு புயல் வருது, சுனாமி வருதுன்னா என்னால அதை நிறுத்த முடியுமா, முடியாது. அப்ப நம்மளுக்கு அந்த நாலேஜ் வந்துடும், ஓகே அதை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்றதுல நம்ம ஸ்திரமா இருந்துருவோம். அதனால நம்மளுக்கு அதுலயும் நம்மளுக்கு கஷ்டம் வராது, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னும் போது நம்ம அதுலயும் நம்ம வருத்தப்பட மாட்டோம். இன்னொன்னு வந்து அதிபூதா, அதுல டாலரன்ஸ், ஏதாவது இப்போ மத்த லிவிங் என்டிட்டினால நம்மளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அதை நம்ம டாலரேட் பண்ணிப்போம். கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கும்போது அந்த டாலரன்ஸ், ஹம்பிள் ஸ்டேஜஸ் டாலரன்ஸ் எல்லாம் வருது. இப்ப ட்ரீ மாதிரி டாலரன்ஸா நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்போ அந்த டாலரன்ஸை நம்ம வளர்த்துக்கிறோம். சோ நம்ம அத்தியாத்மிகா அந்த மைண்ட்னால வர்றதும், கிருஷ்ணாவே நம்ம மனசு ஃபுல்லா நினைஞ்சு மனசு எல்லாத்துலயும் நிறைஞ்சிருக்கும் போது நம்மளுக்கு என்னது சின்ன சின்ன இந்த மெட்டீரியல் பிரச்சனைகள்லாம் நம்மள பாதிக்காது. அதே மாதிரி அது தெய்வா, நேச்சுரல் கிளாமிட்டிஸ்னால நம்மளால தடுத்து நிறுத்த முடியாது, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். சோ அதனாலயும் நம்மளுக்கு மனசு வருத்தப்படாது இல்லையா. அப்ப இந்த மிசரிஸ் எல்லாம் நம்மள என்ன பண்ணாது, பாதிக்காது. எதனால, பக்தியின் மூலமா நம்மளால இது எல்லாத்தையும் கரெக்டா ஃபேஸ் பண்ணி நம்மள ஸ்டேபிளா நம்மள வச்சுக்க முடியும் அப்படின்றதுதான் இங்க சொல்றாங்க. சோ பக்தி, சாது சங்கா, அது ரொம்ப முக்கியம். Since you possess Lord Krishna's potency, you certainly know these things. However, it is the nature of a sadhu to inquire. Although he knows these things, the sadhus inquires for the sake of strictness. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, பகவான் சொல்றாங்க இந்த விஷயம்லாம் நீ கண்டிப்பா உனக்காக கேட்கல. இப்ப அர்ஜுனர் பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொன்னாங்க. எதனால சொன்னாங்க, அர்ஜுனனுக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னா கிடையாது, மாய திரை விழுந்தது. ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கு ஆல்ரெடி எல்லாமே என்னது டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் தான். அவங்களுக்கு பகவானோட அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மோட்ல தான் அவங்க பழகிட்டு இருக்காங்க. அப்படி இருந்தும் ஒரு மாயத்திரை போட்டு பகவத்கீதையே கலிகாலம் வரப்போகுது, வரவங்களுக்கு என்ன கர்மா பண்ணணும், என்ன குணத்துல இருக்கணும், எப்படி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும்ன்றது தெரியாது. அதனால அர்ஜுனனுக்கு மாயத்திரையை போட்டு நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் வந்து சனாதன கோஸ்வாமி கிட்டே சொல்றாங்க. ஈவன் வந்துட்டு சூத கோஸ்வாமி கிட்டே வந்து சௌனக ரிஷிகர் எல்லாம் வந்து கேட்பாங்க, 6 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க பாகவதத்துல. இது லைஃபோட கோல் என்ன, கிருஷ்ணாவோட அவதாரங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு. அதனாலதான் பாகவதமும் நம்மளுக்கு கிடைச்சது இல்லையா. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து மறையும் போது டிசப்பியர் ஆகும்போது பாகவதம் அப்பியர் ஆச்சு. ஏன்னா கிருஷ்ணரோட நம்ம இப்ப இருக்க முடியாது, ஆனா பாகவதத்தின் மூலியமா நம்ம கிருஷ்ணரோட நம்ம இருக்கலாம் அப்படின்றது உங்க எல்லாருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ அதுவும் அந்த சேஜஸ் எதனால அந்த 6 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு பாகவதம் நம்மளுக்கு கிடைச்சது, உலக மக்கள் நன்மைக்காக. அதே மாதிரி இங்க சனாதன கோஸ்வாமி கிட்டையும் லார்ட் சைத்தன்யா சொல்றாங்க, நீங்க இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டது உங்களோட விஷயத்துக்காக இல்ல, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எல்லாமே தெரியும். இப்போ மத்தவங்களுக்காக, மத்தவங்களோட நன்மைக்காக நீங்க இதை கேட்டிருக்கீங்க. சோ யூ ஆர் ரெடி டு ப்ரீச் திஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நீ இதை எல்லாருக்கும் இந்த நாலேஜை கொடுக்கலாம் அப்படின்றது சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் எழுதினாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 108 ஓகே இது முடிச்சிட்டேன். Those who are eager to awaken their spiritual consciousness and who thus have unflinching, undeviated intelligence certainly attain the desired goal of life very soon. அதான் unflinching, undeviated. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றது என்ன ஒரு விஷயம் வந்தாலும் கிருஷ்ணா தான், அதுக்கப்புறம் தான் மத்தது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ணோம்னா அதுதான் அன்ஃபிளிச்சிங், அன்டிவியேட்டட் இன்டெலிஜென்ஸ். இது மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நம்மளோட கோல் என்ன, கோல் சோல் சூப்பர் சோல் கிட்ட போகணும். முக்தி, பக்தி, முக்தியை விட பக்தி சிறந்தது. நரகத்துல போட்டா கூட கோபா கோபியர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்களாம், ஒரு பாஸ்ட் டைம் ஒண்ணு உண்டு. பகவான் வந்து தலைவலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஸ்ட் டைம்காக தான், பகவானுக்கு கிராஸ் பாடி எல்லாம் கிடையாது, தலைவலி எல்லாம் வராது, தலைவலிக்குதுன்னு இருந்தாங்க. அப்ப நாரதர் வந்துட்டு, என்னாச்சு பகவானே ஏன் சோகமா இருக்கீங்கன்னு, தலைவலிக்குது. சரி இதை எப்படி சரி பண்றது, பகவானுக்கு தலைவலியா, நாரதர் பியூ டிவோட் இல்லையா, உடனே ரொம்ப பதைக்கிறாங்க. உடனே நீ போய் யாரா உன்னோட காலடி மண்ணு கொடுத்தேன்னா என் தலைவலி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
அது என் காலடி மண்ணை உங்களுக்கு நான் கொடுக்கறதா? அந்த பாவத்தை நான் எங்க போய் நான் வந்து இது பண்றது? அதனால நானும் என் காலடி மண்ணெல்லாம் தரமாட்டேன், நான் நரகத்திலே வாழணும், அதுக்கப்புறம் நான் தரமாட்டேன். சரி அப்பனா யாராவது ஒரு பியூர் டிவோட்டி கிட்ட போய் அவங்களோட காலடி மண்ணை வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி நாரதர்கிட்ட சொல்லுவாங்க. நாரதரும் போய் எல்லார்ட்டையும் ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்டயா கேட்பாங்களாம், இந்த மாதிரி பகவானுக்கு தலைவலிக்குதான், அவங்களோட டிவோட்டியோட மண்ணு போட்டா சரியா போயிடுமான்னு. ஆனா எல்லாரும் ஆஹா அது நரகத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போய் விட்டு நான் தரமாட்டேன். நேரா கோபா கோபிஸ்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி பகவானுக்கு தலைவலிக்குதான், கொஞ்சோண்டு உங்களோட காலடி மண்ணு கொடுத்தா அவங்க சரியா போயிடுமா. உடனே கோபா கோபிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணலாம், மூட்டையா கட்டி மண்ணு கொடுத்தாங்களாம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா, பகவானுக்கு தலைவலி எங்களோட பாதத்தோட மண்ணால போகுதுன்னா அதை விட எங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது, இதனால நாங்க வாழ்நாள் ஃபுல்லா நரகத்துல இருக்கிறதுக்கும் நாங்க தயாரா இருக்கோம் அப்படின்னு அந்த பாவம், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அப்போ என்ன அப்போ ஒரு பியூர் டிவோட்டினா என்னன்னா, எங்க இருந்தாலும் கஷ்டத்துல இருந்தாலும் நரகத்துல இருந்தாலும் பகவானோட பக்தி செஞ்சுட்டு இருந்தா அவங்களுக்கு போதும். அததான் வந்து அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க. இதுதான் ஒரு பியூர் டிவோட்டியோட மனநிலை. அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம அன்ஃபிளிச்சிங் அன்டிவியேட்டட் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த இதெல்லாம் வச்சிருந்தோம்னா நம்மளால கண்டிப்பா என்ன பண்ண முடியும், நம்மளோட கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியும் சீக்கிரமா அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் you are fit to propagate the cult of devotional service, therefore gradually hear all the truths about it from me, I shall tell you about them. இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸை நீ எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும், கல்ட் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. நான் இப்ப டிரான்ஸ்லேஷன் ஒன்னா படிக்காம இந்த 108 இருந்து 120 வரைக்கும் பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொரு உபதேசம் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 3 எனர்ஜி பத்தி இதுல பேசியிருப்பாங்க. சரிங்களா? என்னன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இது மட்டும் நான் படிச்சிடறேன். இட் இஸ் த லிவிங் என்டிட்டி கான்ஸ்டிடியூஷன். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது 3 ப்ரையாரிட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு கிருஷ்ண தத்துவ பத்தி பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் சாது சங்க தத்துவ பத்தி பார்த்தோம், ஹம்பிள்னஸ் பத்தி பார்த்தோம். இது 3 நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்ப நம்ம அந்த 3 எனர்ஜி பத்தி பார்க்க போறோம். இட் இஸ் த லிவிங் என்டிட்டிஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் டு பி அன் எட்டர்னல் சர்வன்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா பிகாஸ் ஹி இஸ் த மார்ஜினல் எனர்ஜி ஆஃப் கிருஷ்ணா. கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் நம்மளோட என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சோல், நம்ம சர்வன்ட் டு த சூப்பர் சோல். சர்வன்ட்னா இந்த காலத்துல இங்க பாக்குற மாதிரி எஜமான் இது தொழிலாளி அந்த மாதிரி கிடையாது. அன்போட ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு நம்ம ஒரு வேலை செஞ்சு கொடுக்குறோம்னா அதுல என்ன இருக்கும், அன்பு பாசம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி சோல் பகவான் நம்மள படைச்சிருக்காங்க, நம்ம பகவானுக்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்றோம். அந்த பாவத்துலதான் நம்ம பாக்கணுமே தவிர எப்பயுமே சர்வன்ட்னா ஒரு மாதிரி முகத்தை சுழிப்பாங்க. அதாவது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு பீப்புள்லாம் என்ன சர்வெண்டா நம்ம அப்படின்னு அதாவது இந்த எஜமான் தொழில் அந்த சர்வெண்ட் கிடையாது. அப்பா அம்மா நம்ம இப்ப குழந்தைங்க கிட்ட குழந்தைங்க அப்பா அம்மாவுக்கு சர்வ் பண்ணாங்க, ஒரு பர்த்டே வந்து ஒரு கிரீட்டிங் கார்டு செஞ்சு கொடுத்தா அப்பா அம்மாவுக்கு எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் மைண்டட் தான். அப்ப நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷன் பொசிஷன் என்னன்னா பக்தி, பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும், சோல் சூப்பர் சோலுக்கு பக்தி பண்ணணும். இதுதான் நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன். அப்போ எட்டர்னல் சர்வன்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஆனா நம்ம ஏன் அதை செய்யறது இல்ல? நம்ம வந்து இப்போ சூப்பர் கிருஷ்ணாக்கு நம்ம செய்யணும், பக்தி பண்ணணும். இதுதான் நம்மளோட ஒரிஜினல் நேச்சர். ஒரு சோலுக்கு அதுதான், அதை தாண்டி வேற எதுவுமே தேவையே கிடையாது, செய்யவும் கூடாது. ஆனா நம்மளால ஏன் அதை செய்ய முடியல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மார்ஜினல் எனர்ஜி, நம்ம சோல் வந்து பகவானோடது, அது பகவானோட நேச்சரோட ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கும். ஆனா நம்ம இருக்கிற இந்த இடமும் இந்த கிராஸ் பாடி என்னது, மெட்டீரியல் எனர்ஜி இல்லையா? நம்மளோட கிராஸ் பாடி என்னது, ஜட உலகத்துல இருந்து கிடைச்சது. அப்ப அது என்ன பண்ணும், அங்க உள்ள என்ஜாய்மெண்ட் அது தேடிக்கிட்டு இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ நம்ம மார்ஜினல் எனர்ஜி, அப்ப சோலிங் என்ன ஆயிடுது, ஃபுல்லா ஸ்பிரிச்சுவல் இல்லாம மார்ஜினல்னா நடுவுல இருந்துரும். இந்த பக்கமும் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணும். இப்ப நம்ம இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போய் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வேற ஏதாவது வேலை ஏதாவது பார்ப்போம், மெட்டீரியல் வேற ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசலாம், இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம என்கேஜ் பண்ணிடுவோம். அதே இங்க இந்த கிளாஸ்ல இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி பேசிட்டு இருப்போம். அப்ப நம்ம மார்ஜினல் எனர்ஜி, மார்ஜினல் நடுநிலையில இருக்கிறது, இந்த பக்கம் கொஞ்ச நேரம் இந்த பக்கம் கொஞ்ச நேரம் இந்த மாதிரி இருக்கிறது. சரியா? இட் இஸ் த லிவிங் என்டிட்டி. ஒண்ணு பகிரங்க சக்தி, அது என்னன்னா மெட்டீரியல் எனர்ஜி. ஒண்ணு ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி அந்தரங்க சக்தி, இன்னொன்னு மார்ஜினல் எனர்ஜி, நம்ம தான் லிவிங் என்டிட்டி. ஓகேங்களா? அண்ட் a manifestation simultaneously one with and different from the Lord. சோல் படி பார்த்தோம்னா நம்ம யாரு, பகவானோட ஸ்பிரிட் சோல் இல்லையா? அதே நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட், பகவான் கிட்ட நம்ம டிஃப்ரெண்ட். எப்படி நம்ம நிறைய இந்த முக்குணங்களுக்கு அடிமையா இருக்கிறது, இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல, மெட்டீரியல் நேச்சர்ல நம்ம உழண்டிருக்கோம் இல்லையா? அதுதான் லைக் a molecular part of sunshine or fire. Krishna has 3 varieties of energy. 3 எனர்ஜி பகவானுக்கு இருக்கு. ஆக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட கோல் என்ன
அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு, இதுல பாத்தீங்கன்னா அதுதான் ஒண்ணு ஒண்ணா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆக்சுவலா டைம் கொஞ்சம் ஆயிட்டு இருக்கு. அதுதான் என்ன அப்படின்னா இந்த 3 எனர்ஜி தான் இங்க ஃபுல்லா, அதாவது 108ல இருந்து 120 வரைக்கும் சனாதன கோஸ்வாமிக்கான விஷயங்கள் டீச்சிங்ஸ் அதுல இருக்கும். அதுல எல்லாமே அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ சோல் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது. மெட்டீரியல் எனர்ஜினால நம்மளுக்கு என்னென்ன பாதிப்புகள்லாம் வருது, ஏன் வருது அப்படின்றத நம்ம வந்து 3 fold மிசரிஸ் பார்த்தோம். அது இல்லாம இந்த முக்குணங்கள். அப்போ மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் நம்மளோட லைஃபோட கோலை நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும். இந்த மார்ஜினல் எனர்ஜி ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போகணுமா, மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கணுமா? இப்ப ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னது, பகவானோட நம்ம இருக்கலாம். ஒரு அப்பா அம்மா கூட இருக்கும்போது நம்ம எவ்வளவு ப்ரொடெக்டடா ஃபீல் பண்றோம். நம்ம போய் எதுவும் கேட்கறது இல்லை. எனக்கு இன்னைக்கு என்ன சாப்பாடு கொடுப்பீங்களா மாட்டீங்களா, ஸ்கூலுக்கு ஃபீஸ் கட்டுவீங்களா மாட்டீங்களா, இல்ல எனக்கு ட்ரெஸ் வாங்கி தருவீங்களா, அதெல்லாம் நம்ம கேட்க போறது இல்லை. ஆனா அவங்களே பார்த்து எல்லாத்தையும் செய்வாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல போனோம்னா அங்க எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே என்னது, டிரான்சன், தெய்வீகமானது டிரான்ஸ்ல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒளி எல்லாமே பகவானோட தேஜஸ்லயே ஒளி இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி எப்பயுமே சந்தோஷம். ஒரு டெட் மேட்டர் கூட அங்க நம்ம பார்க்க முடியாது. டெட் மேட்டர்னா ஒரு உயிரற்ற ஒரு கான்சியஸ் இல்லாத ஒரு விஷயம் கூட பார்க்க முடியாது. பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளவரா இருக்கட்டும், அனிமல்ஸா இருக்கட்டும், பசுமாடு எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி எது ஒண்ணு கோலோகத்துல விருந்தாவன்லயும் இருந்தா கூட அதெல்லாம் என்னன்னா ரொம்ப என்னது கான்சியஸ்னோட தான் இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா தாமோதர் லீலையில கூட பால் பொங்கி கீழே ஊத்தும். அது வந்து பகவான் என்னை குடிக்கல, அதனால நான் வந்து என்னோட வாழ்க்கையை நான் வந்து விட்டுடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்மகந்த பால் தாமோதர் லீலை எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதுல வந்து யசோதாமா வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்துட்டு என்னது பசிக்குதுன்னு பால் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. உடனே இங்க பத்மகந்தா பால் அது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். அந்த 9 லட்சம் பசுக்கள்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து நல்லா சுண்ட காய்ச்சின தாமரை வாசத்தோட உள்ள பால் அது அப்படி பொங்கி வரும். என்ன பகவான் இப்ப அம்மா கிட்ட குடிச்சா நம்ம கிட்ட குடிக்க மாட்டாங்க, நம்மள குடிக்க மாட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம், என் வாழ்க்கையே இப்ப வீணா போச்சு, நான் இனிமே இருக்கவே வேண்டாம் அப்படின்னு ஃபயர் கலர் போய் விழுந்துரும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல அப்படிதான் எல்லாத்துக்குமே கான்சியஸ்னஸ் உண்டு. எல்லாமே எப்படி ரொம்ப சந்தோஷமா பகவான சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு அம்சத்துல இருக்கும். அதே மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அந்த குணங்கள் இருக்கும், அதுக்கு அடிமையா இருப்போம். இங்க வந்து 4 ப்ராப்ளம் இருக்கு, பர்த், டெத்து, ஓல்டேஜ், டிசீஸ் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு 4 டிஃபெக்ட்ஸும் உண்டு. அப்புறம் கர்மங்கள், அகர்மா விகர்மா அதெல்லாம நம்மளுக்கு இருக்கு. எல்லாமே கலந்துருக்கும். அப்ப எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது. எல்லாமே என்னது டியூவாலிட்டிஸ் அதிகமா இருக்கும். சந்தோஷங்கள், துக்கங்கள் இதெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கும். அப்போ ஒரு மார்ஜினல் எனர்ஜி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கோலை ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் பண்ணணும். அந்த கோல் என்னது, நம்ம பகவானுக்கு நம்ம பகவானோடது சோல் வந்து யாருக்கு பிலாங், நம்ம யாருக்கு சொந்தம், பகவானுக்கு சொந்தம் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இதான் 3 கொஸ்டின். இவங்க சனாதன கோஸ்வாமி லார்ட் சைத்தன்யா கிட்ட கேட்ட 3 கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னா இதுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோல் வந்து யாருக்கு, சோலோட நேச்சர் அதாவது டிபெண்ட் டு ஹூ ஆம் ஐ அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லையா? அப்ப பிலாங்கிங் டு கிருஷ்ணா, நம்ம கிருஷ்ணாவோட சொத்து, அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, ஏன் நம்ம இந்த மெட்டீரியல்ல கஷ்டப்படுறோம், மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னா ஃபர்கெட்ஃபுல் ஆஃப் கிருஷ்ணா, பகவானை மறந்துட்டு சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம இங்க கஷ்டப்படுறோம். இது 2வது கொஸ்டின். அப்போ ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ், நம்மளுக்கு மறந்துடுறோம் கிருஷ்ணா அப்படின்றத விட்டுட்டு நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல நம்மள மறந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதனால நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள். என்னென்ன கஷ்டங்கள், முக்குணம், அதனால கஷ்டங்கள். அப்புறம் 3 மிசரிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? அதிபூத, அதிதெய்வ, அதிஆத்மிகா. அதெல்லாம் இந்த 3 மிசரிஸும், அதாவது மாயாவோட அந்த சூலாயுதம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த சூலாயுதத்தோட கணக்கு அதுதான். அந்த 3 மிசரிஸ், அப்புறம் 3 நேச்சர், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அதுக்கப்புறம் அதிபூதா, அத்தியாத்மிகா, அதிதெய்விகா. இந்த 3 விஷயமும் தான் நம்மள என்ன பண்ணும், அப்பப்போ பயமுறுத்தும், நம்மள கஷ்டப்படுத்தும். அப்போ ஏன் இந்த கஷ்டம்லாம் ஏன், நம்ம பகவானை மறந்த நிலையினால்தான். அப்ப சரி, நம்மளுக்கு இந்த கஷ்டம் எல்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம எந்நேரமும் பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். ரிமெம்பரிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா, ஸ்மரணம், எந்நேரமும் பகவானை நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அது எப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு இடத்துலயுமே, இப்ப சமைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா காய்கறி வாங்குறதுல இருந்து சமைக்கிறதுல இருந்து அதை பிரசாதமா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிட்ற வரைக்கும் பண்ணோம்னா சாப்பாடுன்றது பிரசாதம் ஆகுது, நான் கிருஷ்ணாவோட இருக்கேன் இல்லையா? இப்ப நம்ம வேலைக்கு போறோம், சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட
மெட்டீரியலா தான் நம்ம சம்பாதிக்கிறோம். ஏன்னா நம்மளுக்கும் என்னது, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு பாரமா இருக்கக்கூடாது. சோ நம்மள கண்டிப்பா பாத்துக்கணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும், ஏர்ன் பண்ணணும், அவசியம் பண்ணணும். இல்லாம நம்ம இருக்கவே கூடாது இன்னொருத்தவங்களுக்கு பாரமா. அப்ப அந்த ஏர்னிங்கை நம்ம எப்படி கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல நம்ம கொண்டு வர முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா, தர்ம வழியில அந்த ஏர்னிங் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஏர்னிங்ல இருந்து வர ஒரு பாகத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்காக நம்ம கொடுக்கணும். எப்படி கொடுக்கலாம், பகவானுக்காக நம்ம புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் கோயில் எல்லாம் கட்டினாங்கன்னா அவங்களுக்கு, அப்ப நம்ம போய் வேலை செஞ்சது ஆபீஸ்ல தான் வேலை செஞ்சிருப்போம். அந்த நேரம் ஃபுல்லா வந்துட்டு மெட்டீரியல் நேரம் தான். ஆனா அதுல இருந்து வந்த அந்த ஏர்னிங்கை நம்ம பகவானுக்காக நம்ம கொடுக்கும்போது அது கிருஷ்ணாவுக்காக வேலை செஞ்சதாயிடும். கிருஷ்ணாவுக்கு கோயில் கட்டுறதுக்காக நம்ம அந்த 1 hour வேலை செஞ்ச மாதிரி ஆயிடும். கிருஷ்ணாவுக்கு அந்த பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோம் இல்லையா, அதுக்காக நம்ம அந்த 1 hour பகவானுக்காக வேலை செஞ்சதாயிடும். இப்படி நம்மளோட ஒரு செயலையும் ஒரு மணி நேரத்தையும் நம்ம கிருஷ்ணாவுக்காக நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது நம்மளுக்கு என்னது, ரிமெம்பரிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா நம்மளுக்கு எப்பயுமே மனசுல வச்சுக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாம நம்ம எப்பயும் ஹம்பிளாவும் ஹியூமினிட்டியோடையும் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழணும். ஆச்சாரியர்களோட உபதேசங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். கண்டிப்பா குருவோட சம்பந்தத்தோட நம்ம இருக்கணும். இல்லைன்னா எப்படி ஒரு மெட்டீரியல் படிப்பு ஒரு ஸ்கூல்ல போயோ ஒரு காலேஜ்ல போய் ஆத்தரைஸ்டா இல்லாம நம்ம படிச்சோம்னா அது நம்மளுக்கு வேல்யூ கிடையாது இல்லைங்களா. கடையில போய் நான் ஒரு புக்கை வாங்கி படிச்சுட்டு எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அதை யாராவது ஏத்துப்பாங்களா, கிடையாது. அதை வச்சு வேலை வாங்க முடியுமா, கிடையாது. அதே மாதிரிதான் பக்தின்றதையும் ஏதோ எனக்கு தோணுச்சு நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு செய்யாம, பார்ட் டைமா செய்யாம நம்ம என்ன பண்ணணும், குருவை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தேர்ந்தெடுத்துட்டு அவங்களோட முறைப்படி அதை நம்ம சாதனா பக்தி அதுல நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாவும் இருக்கணும், ஒழுக்கமாவும் இருக்கணும். அப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்ம லைஃப்ல நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் நம்மளோட கோலை. சரிங்களா. இதுதான் மொத்தமா, இதுதான் 3 விஷயம். ஒண்ணு என்னன்னா who am I அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதுக்கு we are the spirit soul. நம்ம ஸ்பிரிட் சோலோட நேச்சர் பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுதான். அது தாண்டி வேற எது செஞ்சாலும் என்னது, அது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட நம்மள என்டாங்கிள் பண்ணிடும். அப்புறம் நம்மளால அந்த என்னது சூழாயுதம் இருக்கு இல்லையா, மாயாவோடது, அதோட மிசரிஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும். 3 குணங்களையும் 3 கஷ்டங்களையும். அதுக்கப்புறம் சரி, இதுக்கு என்ன காரணம், இந்த கஷ்டம் நான் ஏன் படுறேன் அப்படின்னா, இந்த கஷ்டம் நான் படுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் நான் பகவானை மறந்துட்டு இந்த மெட்டீரியல் வேலையில இந்த உடம்புக்காக எல்லா விஷயத்தையும் நான் செய்யறேன். நான் இந்த உடம்புன்னு நினைச்சுக்கிட்டேன், சோல்னு நினைக்காம உடம்புக்கான விஷயங்களை நான் செய்யறேன் அப்படின்றத நம்ம செய்யறதுனால நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் வருது. அப்ப அதையும் நம்ம சரி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், ரிமெம்பரிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா. சரி, ஃபர்கெட் ஆயிடுச்சா, அப்ப நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும், ஒரு இடத்துலயும் ஒரு மணி நேரத்திலையும் ஒரு வேலையிலையும் ஒரு இடத்துலயும் குணத்திலையும் நம்ம பகவான் சொன்ன மாதிரி, ஆச்சாரியர்கள் சொன்ன மாதிரி குருவோட கைடன்ஸ்ல நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், கண்டிப்பா பகவான் எப்பயும் ரிமெம்பர் பண்ண முடியும். நம்மளுக்குள்ள கஷ்டங்கள் எல்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடும். சரிங்களா. இதுதான் இது டீச்சிங்ஸ் டு சனாதன கோஸ்வாமி லார்ட் சைத்தன்யாவோடது. கொஞ்சம் நான் டைமுக்காக இந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் எல்லாம் படிக்கல. எதனாச்சும் தப்பு இருந்ததுன்னா என்னை மன்னிச்சிடுங்க. எது நல்லது நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அது எல்லாத்தையும் என்னோட சிக்ஷா குருக்களுக்கும் அப்புறம் கிருஷ்ணாவுக்கும் அப்புறம் அமரேந்திர பிரபுஜியோட கிளாஸ் கேட்டேன் 3rd chapter அவங்களுக்கும் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது Thank you, Mathaji. Excellent.